نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده. صدق الله الذي صدق رسوله الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم معنا عليه وصحبه. ایک بار جلدی بات کرنے اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا اشرفنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، مدیر حضرین، عزیز اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا. ایک اس کا بڑا فضل ہے کہ آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ اس نوری مسجد میں شرکت کی توفیق و رسالت سے بڑا اب یہ آج کا موضوع ملا ہے کہ عبدیت، کیونکہ آپ نے اس سے پیشتر ربوبیت کے بارے میں بھی سن لیا، الوہیت کے بارے میں بھی سن لیا، احدیت و وحدت کے بارے میں بھی سن لیا، وحدت و کثرت کے بارے میں بھی سن لیا تھا. مگر آج کا ایک موضوع جو خواجہ تحقیق نے دیا ہے، اچھا موضوع ہے کہ عبدیت کے تعلق سے کچھ گفتگو ہو جائے. عبد الگ ہے، عبدہ الگ ہے. عام عبدیت اور ہے، خاص عبدیت اور ہے. عبدیت میں بھی قسم ہے. عام عبدیت اور ہے، خاص عبدیت اور ہے. عبدیت کی حیثیت سے آدم ذات کو خصوصیت ہے. عبد بندے، عبد کے معنی بندہ، عبد کے معنی غلام. عبد کے معنی بندے کے بھی ہیں، غلام کے بھی ہیں. عبد بندہ خدا کا، عبد غلام مصطفیٰ کا ہے نا. عبد اب آئیے کہ عبدیت کا وجود کافی شروع ہو. عبدیت جیسا آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اپنے دست قدرت سے گن کے بنایا، جنت میں بنایا، جنت میں رکھا، وہاں سے بھیجا. یہ کو عبد ہے جس کو بھیجا جا رہا ہے، یہ کو عبد ہے جس کو بلایا جا رہا ہے. سبحان اللہ کے اسمان میں پاک ہے اپنے بندے کو بلایا، اپنے بندے کو بلایا. بھیجا جانے والا عبد اور ہے، بلایا جانے والا عبد اور ہے. عبد عبدیت ہے، بندہ ہے، عبدیت اللہ عاجز ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کی عبدیت میں فرق. ایسے اور بھی مخلوقات تھے، جیسا رسالت بھی ایک پہلو ہے، نبوت بھی ایک پہلو ہے جو عطا کی جاتی ہے عبد کو. جیسا حضور نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. لیکن وہ گواہ جو تھا اللہ کے شوق معبود میں
अल्लाह के रसूल भी हैं और बंदे भी। मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अब्द भी हैं और रसूल भी हैं। और हमारे मुस्तफा नबी भी हैं। अभी अब्दियत का वजूद ही नहीं है मगर मेरे मुस्तफा नबी हैं। माता नबी आदम बैन माई बत्ती, उस पदवी में नबी था आदम अभी पानी की चढ़ती मंजिल पर थे। अब्दियत अभी पूरी तरह बनी भी नहीं थी मगर मेरा मुस्तफा था मगर नबी की। तो नबूवत भी अता की गई, रिसालत भी अता की गई, रसूल बना के भेजा। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, कि हमने भेजा शाहिद बनाकर, बशीर नज़ीर बनाकर भेजा। और नबी को नबी बनाकर भेजा, रसूल बनाकर भेजा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज जब बुलाया तो न नबी के हैसियत से बुला रहा, न रसूल के हैसियत से बुला रहा। अपने पास जब बुला रहा है तो भाई हैसियत नबी क्या नहीं, भाई हैसियत रसूल क्या नहीं, फिर आना तो क्या आना, अब्द की हैसियत से आना। क्यों? रसूल बनकर आया, रिसालत फिराक चाहती है। रसूल बनकर खरीद नहीं रह सकता, मखलूक की तरफ जाना। रसूल बनकर आए मखलूक की तरफ। क्यों? कलमा पढ़ाने को आए, उसे समझाने के लिए आए, हाजियत वहदत से मकाम बताने के लिए आए। तो रिसालत ऐसे नहीं है, रिसालत वहां से फिराक जुदाई चाहकर मखलूक की तरफ आ गई। रिसालत मखलूक की तरफ आ रही है, अब भी ये फल की तरफ है। रिसालत का ताल्लुक मखलूक की तरफ आना। अरबियत बुलाया जा रहा है, रिसालत को भेजा जा रहा है, अब्दियत को बुलाया जा रहा है। बहैसियत रसूल के मत्ता, बहैसियत नबी के मत्ता, तेरे और भी पूजा होंगे मगर दुआ से मेरे साथ अब्द की हैसियत से आ जा। तो मालूम यह हुआ कि अब्दियत अल्लाह को इतनी पसंद है कि बहैसियत अब्द के तो आ जा। क्यों? अब्दियत में वस्ल का जज्बा है, अब्दियत में फनाजियत का जज्बा है, अब्दियत में क्या बात, किसी को अपने अंदर सांस लेने का जज्बा है, दूसरों में वो नहीं आता। जैसा अस्तित्व बहैसियत अब्द के आ जा। क्यों? तू है कि तमाम का जरिया तू संभालने लगे है कि तमाम अर्शी फर्शी जो भी तमाम चीजें हैं मनसूबी, सब चीजों को भी बर्दाश्त कर सके, ले सके, बन सके। तबीयत में ये खूबियां है, किसी और में नहीं। अद्यत वक्त के लिए तरफती है, बेचैनी होती है, जकड़ा होती है, क्या फना है। अद्यत में फनायत आती है जल्द। और अल्लाह ताला तजल्ली भी फरमाता है अब्दियत पर। वैसे थे अब्द की वाला, अब्दियत मुझे पसंद है। लिहाजा मेराज जो हुई न रिसालत को न नबूवत को, अरे मेराज भी तो अब्दियत को। रिसालत थी तो अब्दियत को, लिबास से अब्दियत को, लिबास से बशरियत को बुला लामका में बुलाया। बहे करते अब्द क्या था, इतना प्यारा लग रहा अब्द जो लामका में कर दिया। देख बनाया गया मका में, बुलाया गया लामका।
عبد کو بنایا گیا مکان جنت میں، جنت ایک مکان بنایا گیا، مکانیت میں بلایا گیا، مکان میں گفتگو کیا عبدیت سے، سمجھنے کا گئے عبد بن کو، عاجزی انکساری انتہائی، جتنا عاجزی انکساری کا جذبہ عبد میں ہے کسی اور شے میں نہیں ہے۔ عبدیت کی ایک ایسا چیز ہے، ایک ایسا مقام آتا ہے اس میں کہ اس کے اندر وصل ہے، طرف ہے، پورا فنا جذب ہو جاتا ہے۔ آگ پانی مٹی ہوا سے بنائے میں کیا بات ہے، چار عناصر کیا ہے نہیں، مگر غلبہ مٹی کا ہے نہیں، منا خلقناکم فیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخرى، ہم نے مٹی ہی سے بنایا، مٹی ہی میں جاؤ گے، مٹی ہی سے اٹھو گے۔ پھر مٹی کی خاص بھی ہے، مٹی سے جو بنایا گیا تو فقیر بولتے ہیں کسے، خاکستہ، خاکستہ مٹی والا، اس میں خود بھی کسا چیز ہے، مثال کہیں گندگی پڑی، گندی چیز میلی چیز، جانے آنے والوں کو بدبو لگ رہی، دیکھیں گے دیکھ رہا ہے، غیر بدبو لگ رہی، مٹی اس پر ڈالنا، بدبو لگ رہی ہے، پھر میلا پن ہے، گندگی ہے، انسان کو بے چین کر رہی تھی، جب مٹی ڈالی گئی تو گندگی کی بدبو ختم، مٹی میں وہ طاقت ہے، یا خوشبو ہے، خوشبو ہے، مٹی ڈالی گئی ختم ہو گئی۔ تو مٹی میں وہ صلاحیت ہے کہ ہر چیز کو جذب کر لیتی ہے، جذب کی بھی کیا نہیں ہو گیا، خوشبو کی بھی جذب کر لی، ختم کر ڈالی، بدبو کی بھی ختم کر ڈالی، مٹی۔ ایک اور مثال سمجھ لیں، سمجھو ایک بڑا ڈبہ ہے، یا نہیں تو کوئی بھی چیز سمجھ لو، بڑا ڈبہ ہے، ڈبہ سمجھ سکتے ہیں، اس کے اندر مٹی بھرے، پہلے وہ ڈبہ یا میں تو گلاس سمجھ لیں، میں تو کوئیا سمجھ لیں، پہلے اس پہ ہوا آلریڈی ہے، آلریڈی ہوا اس میں ہے، مٹی بھرے، ہوا اس میں دم ہو گئی، مٹی دم کر لیا اس کے اندر، اب دو عنصر آ گئے اس میں، مٹی بھی کیا بات، پانی بھی ڈالے، جذب، پانی بھی جذب کر لی مٹی، میرا بات یہ پانی کی مثال، مائع کا تو تیل بھی ڈال، تیل بھی تو پانی کہہ سکتے ہیں، مائع لکوڈ، وہ بھی جذب کر لیں، اسی مائع پہ ڈالے ہیں نا، سلگا آگ لگ رہی نہیں، ارے یہ چھوٹے سے ڈبے میں چار عناصر آ گئے، ہوا بھی آ گئی، مٹی بھی آ گئی، سمجھ رہے ہو، مائع پانی یہ لکوڈ بھی آ گیا اور سل گئے تو آگ بھی آ گئی، تو ایک ہی چیز میں چاروں چیزیں آ گئے، اسی مٹی ہی کی تاثیر ہوتی ہے، اسی طرح عبدیت کا غلبہ مٹی پر ہے، ہر چیز کو ہضم کرنے کی صلاحیت ہے، آپ کو بھی لے سکتی ہے، پانی کو بھی لے سکتی ہے، ہوا کو بھی لے سکتی ہے، سارے عناصر کو اپنے اندر سما سکتی ہے، ایک صرف عبدیت میں، عبدیت ہر چیز کو ضبط کر لے سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قہریت کو بھی جذب کر لے سکتی ہے، اس کی رحمت کو بھی جذب کر لے سکتی ہے، کیا بات، خیریت کو بھی جذب کر لے سکتی ہے اور شریعت کو بھی جذب کر لے سکتی ہے۔ اچھا بیٹھا ہو، خوشی میں بیٹھا ہو، خوشی کو جذب کر لے تو مست ہو، ٹینشن آیا، غصہ آیا، غم آیا، دکھ آیا،
پریشانی آ گئی، بدامنی آ گئی، بے چینی آ گئی، بے قراری آ گئی. اس کے اندر ہی سے نہیں، باہر سے نہیں نا، اس کے اندر ہی سے نہیں، پریشان پریشان. تو انہیں کیا کہہ رہا ہے، اب تک خوشی کو برداشت کر رہا تھا، اب غم کو بھی برداشت کر رہا تھا. اور بعد میں جب وہ ٹل گئی تو تجلی آ گئی، شرعیت ختم ہو گئی، پھر خیریت آ گئی تو پھر مسکرا رہے ہیں. یہ صرف انسان ہی کے لیے ہے. اب ہی کے تقاضے ہیں کہ ہر تجلی کا مظہر بن سکتے ہیں، جلالت سے بھی برداشت کر سکتا ہے، جمالت کو اس کی ایک خوبی ہے. مگر اب عاجز ہوتا ہے. اب بھی اس میں عاجزی انکساری اس کی فطرت میں، ابدیت میں عاجزی انکساری کیا کہا. اس وجہ سے بندے کو یہ حکم ہے کہ تجھے عبادت کے لیے پیدا کری ہمیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے انسانوں کو جنات سے عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں. عبادت کیا؟ انتہائی عاجزی کے لیے پیدا کیے ہیں. ہے کہ نہیں بات؟ اس کے اوپر روحانیت کا میں نے بتایا، بیچ میں دل ہے، نیچے نفس ہے، اوپر روح ہے، بیچ میں دل ہے. روحانیت کا غلبہ آ گیا اس کے اندر. ملکوتی صفات کا مظہر بننے لگا ہی نہیں. تو انہیں ٹھوکر میں مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت ہے. فطریت کی طرف چلا گیا ہے تو حیوانی تقاضوں کا شکار ہو جاتا ہے نا. اس کا اسے آپ تو نہیں بولتے، انسانیت ہے کہ نہیں، بیچارے تیرے حیوانیت ہے. ارے وہ چھاتا کو ہڈی ڈھانچہ ہے، رہیں گا یار، انسانیت کے پہلو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے حیوان کیوں تھا حیوان بولوں؟ انہیں فطریت کی طرف چلا گیا جس کے تضاد میں ہے حیوان. بولتے نہیں بولتے، الوہیت کی طرف چلا گیا، فرشتہ نما بن گیا، پاکیزگی والا بن گیا. ہے نہیں تو ان میں وہ مقام کو آنا، الوہیت کی طرف آ کو مطمئن ہوا تو، ٹینشن دور ہوا تو، جب اللہ بولتا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، اطمینان والے رس میری طرف تو آ جا. کیوں؟ تیرے اندر روحانیت کا غلبہ آ گیا ہے، الوہیت کا غلبہ آ گیا ہے، صفت مالکیت کی طرف تو پہنچا ہے. تم میری طرف آ جا، میں تیرے سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو جا. اتنا بلا تو بس نہیں تھا کیا بات. ربی کے راضی تھا مرض دیا، میں تیرے سے راضی تو میرے سے راضی کا تو سب چیز آگے تھی نہیں کیا. میں راضی از اکول ٹو 100 بار گیا سب طرح سے راضی. نکاح میں قبول کیا قبول کیا قبول کیا، خالی قبول کراتے تو دال چاول لا، وہ لا، دوا لا، دودھ لا، یہ لا، ساڑی لا، چوری لا، بولتی کیا ہمیں قبول از اکول ٹو 100 آیا. اس میں دکھ کو، درد، خوشی، بیماری، دوا، اچھا برا، جو بھی اس کی ضرورت پڑیں گی اس سب کی چیزوں کا خلاصہ 3 بار قبول کیا قبول کیا. جب قبولیت سے 100 آیا. الگ الگ نیک قبولاتے ہوتے، ٹیمپو کھلاتا کیا نہیں، ٹیمپو دلاتا کیا نہیں، درد دلا یہ قبول کرا ہے. کوئی 3 بار قبول کرا گیا تھا، قبول کرا رہا، قبول کرا، قبول کرا، قبول کرا. قبول بولتے سارے ذمہ داریاں قبولیاں. ویسا تمہیں ہوگا لا ربی کے راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تیرے سے راضی ہے، تو بھی راضی ہو جائے تو راضی کا ورق تو چیزاں رہتے راضی ہوا. یہ رضا میں تو آ گیا. تیرا رب تیرے سے راضی جو کوئی تو ہر طرح سے راضی، ظاہر میں راضی، باطن میں راضی، تیرے خیال سے راضی، تیرے ارادے سے راضی، تیرے نظریے سے راضی، تیرے فکر سے راضی، تیرے شعور سے راضی.
सब चीजा से राजी नहीं क्या बा अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं राजी हो गया भाई सब आ गया मगर फिर बोल रहा है इतना कि नहीं क्यों तुम मुतमईन बन पाया है ना इत्मीनान में आया ना रूहने का गलबा हो चुका ना आजा मेरी तरफ आ उलारा खुद हो को रबी के राम के बाद फिर बोलता फदुखली मैं राजी तो हो फिर भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक चीज है तू दाखिल हो जा पद उसको देती बादी तुम मेरे बंधों में दाखिल हो जा इंसान में दाखिल हो जा नहीं बोला बशरी में दाखिल हो जा नहीं बोला फी इबादी फदुखली फी इबादी तो मेरे बंदों में दाखिल हो जा या अल्लाह जब तक नहीं तू मेरे से राजी नहीं तो मैं तेरा बंदा नहीं था क्या क्या मुझे अब्द बनने का हक नहीं था क्या एक्स्ट्रा बोलने के फी बादी बुला तो बोल रहा है तू मेरे बंदों में दाखिल हो जा फदुखली फी बादी और हैसियत से नहीं अब जिसकी हैसियत से बुला रहा कि तू मेरे बंदे में आ जा फी बादी मेरे बंदे में आ जा या अल्लाह ये जब तक राजी नहीं था जब तक इन मुतमईन नहीं था इस तरह बंदा नहीं था क्या फिर एक्स्ट्रा कौन सा बंदा है जो तू बुला को तेरी बंदगी में दाखिल करा है पहले भी मैंने अब्दिस्तानी का रही हैवान तो नहीं था चरीन तरीन तो नहीं था दरीन तो नहीं था जिन तो नहीं था फरिश्ता तो नहीं था अब्दिस्तानी बंदास्तानी फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कौन सा बंदा है जो बोल रहा कि मेरे बंदों में तू दाखिल हो जा तो मालूम हुआ बंदे दो हैं आम बंदा और है खास बंदा और है ना बात खास बंदा और है आम बंदा और है तो अब्दियत भी दो तरह की होगी जनरल अलग होगी खास अलग होगी क्या बात जो काफिर है उन्हें भी अब्द है मुशरिक है उन्हें भी अब्द है गद्दार है उन्हें भी अब्द है मगर उससे राजी नहीं है राजी किससे है इत्मीनान वाले से इत्मीनान कब आता है ईमान आया तो ईमान आया इत्मीनान आया और राजी हो गया राजी हो तो बोला मेरे बंदों में तो आज क्योंकि स्पेशल कर दी नहीं क्या बंदे भी दो तरह के हैं नहीं अब्दियत भी दो तरह के हो गए नहीं अब्दियत में तकब्बुर नहीं आना तकब्बुर आया तो शैतानियत में जाता नफसानियत से बचा तो हैवानियत में जाता इम्मीद बा पल में शैतानियत बनता पल में हैवानियत का शिकार हो जाता पल में मलूकियत का शिकार हो जाता मलकी कुव्वत का गलबा हो गया मलकियत में आ गया सिर्फियत का शिकार हो गया हैवानियत में आ गया एक एक पल में एक एक कैफियत है अब्दी जो सिफात में फर्क पड़ा सिफात में फर्क पड़ा नदी मिट्टी अच्छी को भी इल्जाम करती बद्दों को भी करते फौजों करते कर बोला नहीं वैसा बहने भी बहन में खुद कुव्वत का गलबा हुआ कुव्वत बहनी गालिब आ गई हैवानियत की तरफ गया कुव्वत मलक की गालिब आ गई उन्हें मलकियत की तरफ चला गया मगर सब भी इन्हीं इंसानी तो अब्दी तो अब्द के तकाजे हो अब्द के तकाजे भूख प्यास खाना पीना फितरत नहीं क्या पाए फितरत के तकाजे खाना पीना नहीं क्या बात और अब्द का तो खाली जिस्म को नहीं बोलते अब्द की तेरे बोलते हैं तो रूह और जिस्म के मजमूरी को अब्द अब्दियत खाली न जिस्म है न खाली रूह है रूह को अब्द नहीं बोलेंगे आप खाली जिस्म को अब्द नहीं बोलेंगे आप ये दो का मजमा हुआ तो अब्द बना अब कब्र बनाओ जिस्म और रूह
दो के मजमूई को मिलाकर अब दो ग्रहण के अंदर बड़े बड़े रू निकल गई मुझ बेट को है उसे बंदा कर दिया नाम बदल गया क्या बोलेंगे मैयत मैयत को कब उठाते साफ करती बंदे को कब उठा देंगे बोलता क्या बात बंदे को कब उठा रही नहीं बोलता मैयत को कब उठा रही साहब कब ले जाना मस्जिद को कब उनका टाइम नमाज था जला देगी तो उन्हें अब्द खत्म हो गया मैयत बना मैयत कब बना रूह निकल गई रूह है तक अब्द अब्दियत में रूह निकल गए मैयत है तो मालूम क्या हुआ दो का मजमुआ अब्द जिस और रूह का मजमुआ अब्द रूह का अब्द नहीं बोलते रूह रियासत अब्द रियासत नहीं बोलते बंदा रियासत नहीं बोलते रूह नहीं रूह कांगी जिस्म से भी जिस्म में रह सकता अब्द जिस्म से जाने के साथ मुर्दा मुर्दा वैसे अल्लाह ने क्या कमाल का क्या वला तक़ूलू लिमस्त वफी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून अल्लाह की राह में जो मारे गया उससे मुर्दा न को वला तक़ूलू लिमा यक़तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात अल्लाह की राह में जान देने वाले को मुर्दा मत बोलो कराए फिर रूह गए तो हमें मुर्दा करेंगे अभी टॉपिक कर रहे थे ना रूह और जिस्म का मजमुआ अब कुरान क्या बोला है अल्लाह की राह में जो जान दिया उससे मुर्दानों को बोल उन्हें मुर्दा नहीं क्या है बल्लाहिया वलाकिन वो जिंदा है उसकी जिंदगी का तुझे शऊर नहीं है नहीं तो मौत भी दो तरह की है मियाँ आम आदमी मरिया तो मरिया कहते शहीद को मरिया कर नको बोल का अल्लाह अल्लाह बोला नको बोल भला तकुलू बोल नको बोलने से रोक रहा है मैं बोलने की ताकत तो नहीं दिया ताकत तो नहीं दिया बोलने की कलीम की तजल्ली से बोल रहा नहीं कोई रोक रहा है भला तकुलू बोल नको अरे जगह बोला बोला ख्याल भी कर लो को उन्हें मर्यादा तो तेरे ख्याल में भी न खोला तेरी जुबान कर दिया या ना से क्या बोलना लाश तो पड़ी गई रूह जिसम से निकल गई आमतौर पर ढकने से नहीं बोलेंगे खोल रहे मुंह का तो रूह जिसकी निकल जाए फिर ये क्या तो आम आदमी की रूह निकल गई तो मुर्दा खास बंदे की रूह निकल गई तो जिंदा आम आदमी मरा तो अब जनरल मर गया थी मुर्दा तड़ा गया उन्हें भी बंदा था आम फिर मुर्दे का लकब दिए जो अल्लाह की राह में जान दिए अल्लाह की राह में जान देने वाले को मुर्दा बोलना भी नहीं मुर्दा समझना भी नहीं उन्हें जिंदा है तो तुमना उसका शऊर नहीं कराना वला के ला तुमना उसका कॉन्शियस नहीं है शऊर नहीं है मगर उन्हें जिंदा है वला की ला तालुम नहीं बोला कि तुमना उसका इल्म नहीं कर तो नफी इल्म की नहीं गया शहीद की लाश है जिंदा तो बोल रहा है मगर नेगेटिव किसका कर रहा है कॉन्शियस का तुम ना उसका कॉन्शियस नहीं है तुम ना उसका शऊर नहीं है वला की ला शुरू तुम ना उसका शऊर नहीं है
مگر زندہ ہے. نفی شعور کی ہوئی، علم کی نہیں. بلا کہ اللہ تعالیٰ نے بولا تم نہ اس سے علم نہیں کرنے بول رہا ہے. نفی کر رہا ہے تو شعور کی، تو معلوم کیا ہوا کہ شعور والا اسے نہیں دیکھ رہا، نہیں سمجھ رہا ہے. علم والا دیکھتا ہے، سمجھتا ہے. جو علم رکھتا ہے وہ انہیں سے دیکھتا ہے، شہید کو دیکھتا رہتا، اس کی روح کو دیکھتا رہتا، اس کے حالات کو دیکھتا رہتا، اس کی کیفیت کو دیکھتا رہتا. ہے نہیں تو بندے تو طرح کے ہو گئے. جنرل مرنے والا عام بندہ، روح نکل کو بھی زندہ رہنے والا خاص بندہ. شہید یہ خود ہوا، یہ خود مرا، لڑا گیا سر کٹا. شہید کب کی خود لڑی کہ روز لڑتی ہے. کافر سے جنگ جہاد ہوا تو روز ہوتا جاتا، کل ایک بار جہاد ہوتا انہیں شہید ہو گیا تو اسے مردہ نہیں بولو، زندہ چاہیے گا تعالیٰ. اس سے بڑھ کو بھی ایک جہاد ہے جسے حدیث میں آتا جہاد ہے. اس جہاد سے اصغر چھوٹی جنگ کب کی خود لڑی جاتی، مگر حضور فرمائے نفس امارہ کے ساتھ لڑنا جہاد ہے. حضور بولے کہ چھوٹی جنگ تو لڑے گا تم نے، اب بڑی جنگ کی طرف آؤ، جہاد اکبر کی طرف آؤ. تو جہاد اکبر کیا ہے؟ نفس کے ساتھ جنگ لڑنا. نفس کا ہر پل پل دشمن ہمارا. وہ کب کی خود لڑے گی جنگ؟ ہمیں کہا کسی لڑے تو شہید بن گیا. ہر شکل میں لڑنا نا، خیال سے خیال سیکھنا. شیطان وقت سے بال کو سیکھ رہا ہے، ٹھیک چیز کا لاج رکھ رہا ہے. شیطان غافل کرنا چاہ رہا، ہم یاد کرنا چاہ رہے. کتنی بڑی جنگ، پل پل میں جنگ، پل پل میں لڑ رہا. اب انہیں انتقال کرا تو مردہ کیا بات ہے. چھوٹی جنگ میں گیا تو اسے مردہ نہیں بول رہا. وہ بھی گھر لن پڑی کرے گا، شرابی قوالی کرے گا، جواری کرے گا. سکل سے جدا کر لیا تو انہیں زندہ ہے. قرآن بول رہا ہے انہیں دیکھتا ہو کہ ہر پل میں جی رہا ہے. اگر اس کی روح سے زندہ میں نکل گیا وہ مردہ کیسا ہوا تو زندہ ہے. جنتی کیوں کہ تو میرا خاص و خاص بندہ بھی، میں تیرے سے راضی، تو مجھ سے راضی ہو جا، میرے بندوں میں آ جا اور میری جنت میں آ جا. تو معلوم کیا ہوا؟ جنت کا حقدار صرف بندہ ہی ہوتا ہے. جنت کا حقدار عبد ہی ہوتا ہے. جنت میں جو بلا رہا ہے بحیثیت کے عبد ہی. جنت میں بلا رہا تھا عبدیت کے، کہ میرے بندن میں جاتی ہے اور پھر میری جنت میں. جنت میں دوسرا انہیں بلا رہا ہے، عبد کو بلا رہا ہے. کون سا عبد؟ جو اس پہ فنا ہوا ہے، اس پہ فنا ہوا، اس کو بلا رہا ہے. جنت میں بھی جاتا شہید، جنرل شہید، دیکھے بےقرار پریشان. جنت تو سکون بھی نہیں ہے نا. اللہ بولتا ہے کیا بات تجھے میری جنت پسند نہیں آ رہی؟ کیا بات، کیا کم ہے میری جنت میں؟ کہتا اللہ شہید کو، اللہ سو رہے، لہرا ہے، علما ہے، ہو رہا ہے، کیا سو ایک چیز نہیں ہے مجھے. کیا تجھے بولنا؟ ایک مزہ نہیں آ رہا. کیا ہے تیرا مزہ؟ سر کٹاتے وقت جو مزہ ملا تو تیری جنت نہیں ہے. وقت شہادت جب میری روح تن سے جدا ہو رہی تھی، اس کا جو میں لذت پایا، اس کا جو میں مزہ لیا، اس کا جو میں لطف لیا، وہ تیری جنت میں نہیں. سب ہے کیا ہے تو چاہتا پھر دنیا میں بھیج. اتنے بار تو بھیجتا ہی دیں گا تیرے نام سے سر کٹا کیا بات. جنت میں عمل کے بعد، امتحان کے بعد ایک بار کوئی جنت کو گیا تو واپس نہیں آتا. بغیر امتحان کے جنت کو گیا تو واپس آتا. آدم بغیر امتحان کے جنت میں رہے، جنت سے نکلے گا. بغیر امتحان کے
डायरेक्ट जन्नत, पैदा भी वहां से, वहां से रहे, वहां से भी नहीं जाता। तो जन्नत पे रहे बगैर इम्तिहान के, वापस जाओ तो आए। हदीस का एक बार कोई जन्नत पे वापस नहीं आता, व्यापन कैसा है, बगैर इम्तिहान के कहते वापस आए। शहीद इम्तिहान दे हो गया तो, सर कटा हो गया तो, सारी चीजें कुर्बान करके गया तो, आफ्टर एग्जाम इम्तिहान के बाद जन्नत में गया तो वापस नहीं आता। मगर उसकी तमन्ना रहती कि भेज तो भेज, फिर मैं जाऊंगी, फिर भेज में जाओ। ये कौन, ये अब्दियत का तकाजा था, वक्त लिखेगी। ये जो लुत्फ मुझे बवक्त शहीद, बवक्त शहादत, जो मैं वक्त तेरे में देख रहा था, अब्दियत के हैसियत से देख रहा था, वो लुत्फ मुझे तेरी जन्नत में नहीं आ रहा है। मुझे तू बार बार भेजता जा, मैं बार बार प्रकट करता हूँ। ये कौन सा तकाजा था, अब्दियत का। तो मेरा खुलासा अब्दियत का कितने दराज से बोलो, हदीस से बोलो। मैं कह रही तो जीते सभी हैं, मगर अल्लाह के बंदे बन के जियो, शैतान के बंदे बन को रखो, नफ्स के बंदे बन को रखो, क्या बात, अल्लाह के बंदे। औलिया अल्लाह की दोस्त बन को जियो, औलिया शैतान के दोस्त बन को। शैतान के दोस्तान भी हैं, अल्लाह के दोस्तान भी हैं। औलिया अल्लाह और है, औलिया शैतान और है। क्या बात, औलिया शैतान की सोबत से, वस्तु से आते, परागंदगी आती, बदअकीदगी आती, बेचैनी आती, बेकरारी आती। औलिया अल्लाह की सोबत में इत्मीनान आता, सुकून आता, चैन आता, करार आता है ना। तो सही अब्दियत के तकाजे हैं कि वो सच्ची सोहबत चाहती है, जो वस्ल हो गई। इसी वजह से पीर की सोहबत भी वस्ल का एक जरिया है, फनायत का एक जरिया है। तो पहले अब्दियत का तकाजा फना चाहती थी, तो पहले तेरे पीर में फना हो जा, यही अब्दियत का फल है। जब तू दिखने वाले में पीर में फना हो गई, फिर अब्दियत तू फना शेखियत में आ गया, काफी फना के रसूल फना अल्लाह के नाज़िल मिलते हैं। तो गोया दोस्तों बुजुर्गों, मुरीद क्यों बने, फना होने के लिए। मुरीद क्यों बने, अब्दियत के तकाजे को पूरा करने के लिए। अब्दियत का तकाजा ही वस्ल है, पहले बताया गया, अब्दियत का तकाजा ही वस्ल है, मिलना है, बेकरार बेचैनी को फना कर देना है। तो इसी तरह दोस्तों बुजुर्गों, इस दुनिया में जब तक आलम शहादत में है, सही अब्दियत के तकाज़ों को पूरा करना, अब्द बनते रहना चाहते हैं। वो अब्द जिसे अल्लाह राजी, वो अब्द जिसे अल्लाह अब्द को बुला के जन्नत देना चाहता है, वो अब्द बन के जीना है। वो अब्द बनता कर है जब इन्हें और ये अल्लाह में बैठना, उठना, उनसे मोहब्बत सोहबत इख्तियार किया, तो फनाइयत का जज्बा पैदा होता, वस्ल का जज्बा पैदा होता। फिर अपनी सारी सिफातों, अनानियत को, सारी चीजों को उसमें फना कर देता। तो उसकी अब्दियत खत्म होगी, न किसी में फना होता। गोश हड्डी चमड़ा अलग बा, उसके तस्वुर में, उसके क़ियाम में, उसके इरादे में, उसकी नीयत में पूरा कौन बेटा, उन नहीं बेटा, किसी और नहीं बेटा। वही इरादे को पूरा करता है जिसमें वो फना हो, उसके इरादे का अपना इरादा बना देता है। उसी ख्याल में जिएगा जिसमें फना हो, उसके ख्याल में जिएगा, उसके इल्म इदराक में जिएगा, उसके पहुंच में शऊर में जिएगा। ये है तकाज़े फनाइयत। अब्दियत का असल मौजू फना होना, वस्ल होना, फनाइयत में जाना, असल में मिलना, मिलने में बेकरार बेचैन होना, है ना दोस्तों। तो पाक है वो जात ले गया अपने बंदे को, पाक जात ले गई अपने बंदे को। असरा कहाँ ले गया, शायर को, असरा शायर से निकला, शायर को तफरी को ले गया, अपने बंदे को शायर को ले गया। बी अब्दी ही लफ्ज बे बता रहा है कि ले जाने वाला साथ में है। अकेले को तू आ नहीं बोला, मेरे साथ आ गया।
کون لے گیا؟ 5,000 تو آنند 18 شہر کو لے گیا، شہر کو لے کسے؟ بندے کو اس کی بندگی کے ساتھ، بندے کو اس کی عبدیت کے ساتھ، بھی عبد دی ہی شہر کو لے گیا، تفریح کو لے گیا، گھومنے لے گیا. کیونکہ آدمی دن بھر تھک تو رہتا، بہت تھک گیا، سب کیا کرنا ہوتا، ذرا تفریح کی جاتے ہیں، گارڈن پہ جاتے ہیں، پارک میں ذرا سیر کرنے کے لیے، کیوں؟ ہر چیز فریش ہو جائے. بیٹھ بیٹھ کو تھک گیا کرایہ گھر میں، ذرا باغیچہ گیا تو مختلف قسم کے درخت دیکھیں گا، جھاڑ دیکھیں گا، پھل دیکھیں گا، پھل دیکھیں گا، پھول دیکھیں گا، تو روح کو تسکین ملے گی، ماحول بدلے گا. ایسے سیر کو جانے سے، تفریح کو جانے سے، تھکی ماندی چیز کو دور کرنے کے لیے جانے سے، سیر کا تو بھاگنے کا نہیں رہتا، اطمینان سے چلنا. لیکن سیر بھی جا رہا تو ٹائم پاس کرنے میں جا رہا، اطمینان سے ہر چیز کی لذت لیتے ہوئے، ہر چیز کا معائنہ کرتے ہوئے، ہر چیز کو دیکھتے ہوئے سکون، تاکہ اس کے اندر جو تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے. ان سے بولتے سیر کرنا. اللہ اپنے بندے کو لے گیا بحیثیت بندے کے، کئی کے لیے گھمانے کے لیے، سیر کرانے کے لیے، تفریح کرانے کے لیے. کیوں؟ تاکہ میرے بندے کو اطمینان ہو جائے، سکون ہو جائے. کیوں؟ حضور اس دن بہت تھک گئے تھے، تبلیغ کے لیے پورا گواں پھرے، ایک جناب اسلام میں داخل نہیں ہوا، پورا تھکا سرکار ہنی کے مکان میں آرام کر رہے تھے. اللہ سمجھ گیا آج میرا محبوب تھکا ہوا ہے، پورا پھر ایک جناب اسلام میں آج داخل نہیں ہوا، پوری محنت کر دیا کہ نہیں سے ایمان دینے میں لے جاتے ساتھ کے. میرے محبوب جب فرشتے ملاقات کر میرے محبوب، کیوں؟ ان کی تھکاوٹ دور ہو جائے. جو دن بھر خدمت کرے دین کے لیے، ایک بھی داخل اسلام نہیں ہوا، کیونکہ اسلام کے لیے، اصول کے لیے، خیر کے لیے. یہ سب دکھیں گے، جنت، عرش، فرش، یہ سب چیزیں دیکھیں گے. تو بحیثیت عبدیت کے بلایا گیا. تو وصل کا جذبہ عبدیت میں ہوتا ہے. عبدیت بڑی قابل شے ہے، عبدیت بڑی شان والی عبدیت ہے، بشرطے کہ وہ محبت رسول میں گزرے، اللہ کے رسول محبت میں گزرے، تو وہ عبدیت کامیاب عبدیت ہے نا. مگر جو تکبر میں گزرے، فخر مستی میں گزرے، وہ شیطانیت والی. اللہ تعالیٰ شیطانیت سے محفوظ رکھے اور رحمانیت کے جلوے میں سرشار رکھے. عبدیت کا مقصد ہی وصل ہے، دیدار ہے، فنا ہونا ہے. اس میں اپنے اصل میں فنا ہونے کے لیے عبدیت بے قرار ہوتی ہے، بے چین ہوتی ہے نا. میرا مصطفیٰ آنے سے پہلے کائنات میں لامقامی نور کے حیثیت سے اللہ وہاں پیدا کر کو نور کے حیثیت سے تو کتنے کے ہزاروں لاکھوں سال رکھ لیا تھا. وہ الگ کیفیت تھی. جب دھرتی کو بھیجا تو محبوب کے چلنے کو پسند کرا، محبوب کے بولنے کو پسند کرا. لاؤ تم کے قدم رکھ دیا، حسب ہو گیا کہ جب محبوب کے قدم رکھا ہے، محبوب کے قدم رکھنے کو بھی قرآن بنا دیا، حرکت کو قرآن بنا لیا، دوستوں کے ذکر کو قرآن بنایا، دشمنوں کے ذکر کو قرآن بنایا، پوری طرح سے بنا لے کو سب چیز کرا نا. اب بولا عبد کے حیثیت سے بلا لیجیے. جیسا چلتا پھرتا عالم شہادت میں ہے، ویسا چلتا پھرتا میں اس لامکانے بھی دیکھ لو. دھرتی میں تجھے دیکھ رہا ہوں، عالم ناسوت میں شہادت میں تو دیکھ رہا ہوں، میرے محبوب کے چلنے کو دیکھ رہا ہوں، بولنے کو دیکھ رہا ہوں، حرکت کرنے کو دیکھ رہا ہوں. مگر وہ وہاں بھی آئے، ہاں نور کے حیثیت سے دیکھ رہا تھا، آج عبدیت کے حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہوں، گفتگو کرنا چاہتا ہوں، سلام کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ایھا النبی. حضور کیا بولے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ سارے نیک بندوں پر. وہاں بھی حضور نے عبدیت کو نہیں بولا. اللہ تیری سلامتی ہم تمام بندوں پر جو اللہ نبی پر سلام بھیجا تو حضور نے جواب نہیں دیا، نبوت کی حد تک جواب نہیں دیا، بلکہ کیا کیا؟ اللہ کی اس سلامت کو
सारे नेक बंदों पर तस्लीम कर दिया, एक मुझ पर ही पर नहीं। सलाम अलैना ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरी सलामत हम तमाम नेक बंदों पर, मुझे पर नहीं, मुझे पर तेरी सलामती नहीं, बल्कि सारे सालिहीन बंदों पर। सरकार को भी अब्दियत पसंद थी जो सलाम लाया। अल्लाह जो नबी से सलाम किया तो हुजूर ने वो सलाम को तकसीम कर किस पर? बंदा पर। सलाम अलैना वाला बादिल्लाहि सालिहीन, नेक बंदों पर, सब बंदों पर नहीं। बंदे तो बता दिया ना, नहीं, शैतानियत वाला, रहमानियत वाला। तो सरकार मेराज में भी जो सलाम बांट रहे हैं, किसे? नेक, बादिल्लाहि सालिहीन, नेक बंदों पर तेरी सलामत हो, है नहीं? तो वहां पर बंदा मुतमईन हुआ तो अल्लाह वाला मैं तेरे से राजी, मैं तेरे से राजी, तो मेरे बंदों में दाखिल हो जा। वहां भी बंदे कैसे से बुला जन्नत में भेजा। जब लामा क्या में मेराज में अल्लाह नबी पर सलाम भेजा तो अल्लाह खुद नबी अपने को नहीं लिए, सारे सालिहीन बंदों पर भी ली गई सलामत। तो मेरा मुस्तफा लामका में जाकर भी अपने गुलामों को नहीं भूला, जो सालिहीन है, जो नेक है, उन पर भी सलाम है ना। और कितने मुकद्दर वाले हैं उन लोग, जो सालिहीन है, लोग कितने तकदीर वाले हैं उन लोग, जो भी तो हमें दुआ करते अनमता अलैहि, या अल्लाह इनाम वाले के रास्ते पे चला, ईमान वाले के नहीं, इनाम वाले के, ईमान वाले बहुत से, इनाम वाले थोड़े हैं, इनाम वाले के रास्ते पे चला, नबीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, सालिहीन के रास्ते पे क्यों? कि उनको सरकार ने मेराज की रात में सलामती बांटा। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अल्लाह तेरी सलामत, तेरी रहमत, तेरी बरकत कहाँ? सारे सालिहीन बंदों पर, सारे सालिहीन बंदों पर। कितना प्यारा है अब्दियत का तकाजा कि मुस्तफा ने बहैसियत से बंदे के, है ना बात? इबादिल्लाह सालिहीन, इबाद बंदा, बंदे पर सलामती, बंदे पे रहमत, बंदे पे बरकत। अल्लाह तो नबी से भेजा, अस्सलाम अलैकुम या नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वालेकुम अस्सलाम ने कहा मेरे आका ने, अस्सलामु अलैना, तेरी सलामत है हम तमाम नेक बंदों पर, सलाम अलैना वाला इबादिल्लाह सालिहीन। तो बंदगी, अब्दियत अल्लाह को कितनी प्यारी है, नबी को कितनी प्यारी है। ला मकानी भी अब्दियत को बुलाया नहीं गया, अल्लाह नबी को बुलाया, अब्दी की हैसियत से मुस्तफा ने सलाम भेजा, अब्दियत क्या मामूली क्या बात। अब तो बंदा बनना मुश्किल बात, अल्लाह को भी प्यारा, नबी को, ये अब्द है ना। वैसा अब्द बनने की कोशिश की। सब आदमी अब्द नहीं बन सकता, जनरल आदमी अब्दियत वाला और है, खास बंदा और खास बंदी के लिए खास तकाजे होते हैं दोस्तों। तो लिहाजा या ये नबी, नबी से तो अस्सलाम खिताब तो नबी से कर रहा है, या ये नबी इन्ना सल्लल्लाहु शाहिदन व मुबश्शिरन, ऐ नबी तो हमने भेजा है शाहिद बनाकर, बशीर बनाकर, नजीर बनाकर भेजा। तो बशीर, नजीर, शाहिद कौन बनता? अब्द ही बनता है। क्यों? जिस रूह मिली तो इतना बंदा बना। तो यहाँ नबी से खिताब रूह से नहीं, खाली जिस्म से नहीं, दोनों से, नजरे से खिताब। कि तो शाहिद है, देखने वाला, गवाही देने वाला, देखेगा रूह भी रहमत जिस्म के, बशीर बशारत देने वाला, खुशखबरी देने वाला, कब देगा? जिस्म भी हो, रूह भी हो। नजीर डराने वाला, कब रहेगा? जिस्म भी हो। तो अब्दियत में बहुत खूबियां हैं, अब्दियत में बहुत सी राज़ो रमूज हैं। अब्दियत के तकाजे, जिक्र में जब बैठता, जिक्र हिरार में तो इल्लल्लाह का जोर हो गया तो ये हाथा अलग, तावा अलग, जिस्म अलग, टुकड़े टुकड़े हो जाता जिक्र हिरार में। क्या वहां हाथा अलग, पाँव अलग, कहीं नजर तो जिक्र हिरार में हो जाता, क्या बड़ा नहीं। पानी पीठ से पड़ा तो जिस जगह पानी का खतरा गिरता जगह सूखी रहती, एक मूसलाधार बारिश एक एतदाल से पानी पड़ा तो जमीन पी लेती, कच्चा रहती, तर हो जाती। स्पीड आ गया तो
जिस जगह वो स्पीड पानी का खतरा जो गिरा वो खुश्क हो जाता, वो उड़ते हिस्से की मिट्टी धूल उड़ जाती, धूल उड़ जाती, वो हिस्सा कच्चा नहीं होता, वो हिस्सा कच्चा नहीं, गल्फ नहीं कर सका। क्यों? पानी का प्रेशर जोर हुआ, मिट्टी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करा, बिखर गया, उछल गया, हवा बंद उड़ गया। वैसा जब जिक्र इलाही का जोर हो जाता है तो ये मिट्टी की हकीकत में अलग अलग हो जाती है। जिक्र का जोर हो गया तो पानी के प्रेशर से कैसा मिट्टी उड़ जाती धूल बन को, जिक्र है जोर हो गया तो मिट्टी हटता अलग अलग होने से भी देख रहा है, नहीं छुट्टी से भी देखता, ला इला में निकल जाते, इल्ला में जुड़ जाते। ये भी एक मकाम अब्द बनने के लिए ये भी कोशिश करना, तो इससे भूल पहले तो लिहाजा आज की टॉपिक बड़ी अच्छी टॉपिक थी कि अब्दियत क्या होती है, अब्दियत के तकाजे क्या होते हैं, अब्दियत का मुकाम मर्तबा कहाँ तक पहुँचा, अब्द कहाँ तक पहुँचा, ला मकान तक पहुँचा, बनिया मकान में गया ला मकान, बनिया मकान में अब्द गया ला मकान, उस ला मकान में हुजूर अपनी अब्दियत ही तक नहीं रखे, अपने चाहने वालों की अब्दियत को भी वहाँ याद किया, इस्लाम है ना। बाकी दावा अल्हम्दुलिल्लाह।